بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں آتا وہ ڈوب جاتے ہیں۔ فرشتے قبر میں اور کچھ پوچھتے نہیں، نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں۔ آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے، زخموں کو رفع کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ تم سال کا آغاز کرتے ہو گناہ سے، ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے۔ ماتم کے منکر آؤ ذرا میں بھی دیکھ لوں، ماتم کے منکر آؤ ذرا میں بھی دیکھ لوں، سینہ تھپ کے ماں نے سلایا ہے کہ نہیں۔ رگ رگ میں میری بس گیا ہے غم حسین کا، رگ رگ میں میری بس گیا ہے غم حسین کا، اب حسد تک نہ ہوگا یہ غم حسین کا۔ ہم صابر غم حسین میں زندہ ہے اس لیے، ہم سب غم حسین میں زندہ ہے اس لیے، تسکین روح بن گیا ہے ماتم حسین کا۔ ماشاءاللہ۔ کوئی مٹا نہیں سکتا نہ مٹے گا غم حسین، کوئی مٹا نہیں سکتا نہ مٹے گا غم حسین، حق بات بس یہی ہے، یہی ٹھیک ہے۔ کالا غلاف کعبہ ہے اس بات کا ثبوت، کالا غلاف کعبہ ہے اس بات کا ثبوت، شبیر کی ازار میں خدا خود شریک ہے۔ عشق حسین جس کے سینے میں ہے، عشق حسین جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے کربلا میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ 7ویں دن کو ابو دانا بند ہو گیا، 8ویں دن کو دشمن زمانہ ہو گیا، 9ویں دن کو سب بچے شاہ کے ساتھ، اللہ 10ویں دن کو علی اصغر کا تیر و ترک نشانہ ہو گیا۔ اللہ حسین بیرا میں زینب ہاں، حسین بیرا میں زینب ہاں، میرا پردہ جب مشہور ہے، نہ چادر ہے نہ محمل ہے، نہ چادر ہے نہ محمل ہے، میں ونجنا شام ضرور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج عباس کا عدم رحمت اللہ جو عباس کا تھوڑے سے مسائل۔ اللہ اکبر۔ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، اللہ اکبر۔ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا، اللہ اکبر۔ دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، اللہ غیرت کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی، او بچی سے شرم سر وفادار نہ آیا، بچی سے شرم سر وفادار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، وہ بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ دبایا، وہ بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ دبایا، نزدیک کوئی شیر کے ایک بار نہ آیا، نزدیک کوئی شیر کے ایک بار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، اور کچھ تیر لگے مشک میں اور بہہ گیا پانی، اور کچھ تیر لگے
مشک میں اور بہہ گیا پانی ہے گورے سے گرے زین پہ اسوار نہ آیا ہے گھوڑے سے گرے زین پہ اسوار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا وہ پانی کے لیے بھیجا تھا علمدار کو شانے وہ پانی کے لیے بھیجا تھا علمدار کو شانے وہ افسوس مسلمانوں کو ایک بار نہ آیا وہ افسوس مسلمانوں کو ایک بار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا او ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے او ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے لوگوں میں میرا پاس چچا جان نہ آیا لوگوں میرا پاس چچا جان نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا زینب نے کہا دیکھ رہی ہو یہ نتیجہ زینب نے کہا دیکھ رہی ہو یہ نتیجہ شان یہ علی قافلہ سالار نہ آیا شان علی قافلہ سالار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا دریا سے دلے حیدر کرار نہ آیا نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے ظہور امام زمان علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم اجل ولیک الفرج والعافیہ اللہم استجب دعا یا اللہ بحق حاضر یوم اللہم استجب دعا یا اللہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سر بلند ہو کہ وہی لوگ دیا کرتے ہیں سبحان اللہ حب عباس کا پانی جو پیا کرتے ہیں آج بھی لوگ بگانے کے لیے مشکل کو تیرے پرچم کی ہواؤں کو لیا کرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عطا کافی ہے ارے ہم کو تو فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی بھی مخالف زمانے کی ہوا چاہے جتنی بھی مخالف زمانے کی ہوا ارے ہم کو
کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت کئی ذروں کی سر عرش فلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ باغ ارم ہمارا، باغ جنا ہمارا، باغ ارم ہمارا، باغ جنا ہمارا، باغ ارم ہمارا، باغ جنا خدا کا رستہ دکھانے آیا۔ دعوت ذل شیرہ جدوں حضرت ابو طالب نے اپنے گھر برپا کی تے نبی پاک نے دسیا کہ میں کھونا کی ہاں تے اس ویلے دا فکر ہے، میں ہوں نبی خدا کا رستہ دکھانے آیا، تم میں سے ساتھ دے گا کوئی بھی کیا ہمارا۔ اہل قریش چپ تھے مورے سکوت لب پر، اہل قریش چپ تھے مورے سکوت لب پہ، لبیک کہہ کے اٹھا ایک مرتضی دستے خدا ہمارا، دو انگلیوں سے ہم نے خیبر کے در کو کھینچا، میدان میں جب کہ نکلا دستے خدا ہمارا، بحر علم میں جا کر جنات سے جنات سے لڑے
کلمہ پڑھا کے آیا ایک مرتضی ہمارا کلمہ پڑھا کے آیا ایک مرتضی ہمارا باغ ارم ہمارا باغ جنا ہمارا کعبہ قرب کعبہ بنایا ہم نے پیدا ہوا اسی میں قبلہ نما ہمارے دین خدا کے سر سے سب مشکلوں کو ٹالا دین خدا کے سر سے سب مشکلوں کو ٹالا روزے مباہلہ بھی ڈھنکا بجا ہمارا روزے مباہلہ بھی ڈھنکا بجا ہمارا باغ ارم ہمارا باغ جنا ہمارا حوریں ہمارے در پہ دیتی تھی آ کے جس دستک جبریل سا فرشتہ تھا پاسباں ہمارا کیوں نہ حسین پر ہم سب کچھ نثار کر دے کیوں نہ حسین پر ہم سب کچھ نثار کر دے یہی فی الحقیقت روح رواں ہمارا یہی ہے فی الحقیقت روح رواں ہمارا باغ ارم ہمارا باغ جنا ہمارا باغ ارم ہمارا باغ جنا ہمارا باغ ارم ہمارا باغ جنا ہمارا جنت ہے نام جس کا وہ ہے مکان ہمارا جنت ہے نام جس کا وہ ہے مکان ہمارا بلندتر صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بلندتر صلوات اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر اتری تھی جو کتاب خدا کے رسول پر زہرا اسی کتاب کا عنوان بن گئی دروازہ بطول جلانے جو آئے تھے دروازہ بطول جو جلانے آئے تھے وہ قوم کس طرح مسلمان بن گئی بلندتر صلوات محمد زحمت ہدیہ تعزیت کے لیے جناب ذاکر اہل بیت حاجی سعید احمد صاحب کو بلندتر صلوات نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
नारिया रब एक रज के दूसरे लोग अच्छा सतवीं दिन सतवीं रात आ रही है सानू 8वीं रात है सतवीं दिन सानू सारे पता है कि अज दिन की होया चंद अल्फाज गाजी पास दे विच शेर विच माशाअल्लाह ए मोमनो तमाम करो मिलके ये दुआ की करनी है ए मोमिनो तमाम करो मिलके ये दुआ वो घर मिले हमें जहाँ हो जिक्र किबरिया मातम के साथ मजलिस हो शबीर की होती हो छत पे लगा हो परचम शबीर का छत पे लगा हो परचम अब्बास का वफा का अब्बास के अलम के थल्ले बसरे हो हयात माशाअल्लाह अब्बास के अलम के थल्ले बसर हो हयात अब्बास के अलम के हमेशा पनाह मिले माशाअल्लाह अच्छा हुण मैं सुना लगा वहां गाजी बास दी कुरान वाली गल्लां में सुनाई लाता सलावत नारे हैदरी कुरान दी का जो फरमान रसूल पाक को पढ़ा राय ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर खुलूस बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले दी गल तो याद आ गई इमाम ज़ाल साहब दा फरमान है कि सारी दुनिया दी बुराई इकट्ठी कीती जावे ना ते कमरे ढकी जावे ओदी चाबी झूठ है सारी दुनिया बुराई इकट्ठी की जावे ना कमरे ढके तो चाबी झूठ है सुभान अल्लाह हुण तुसीं ये सोच लो कि झूठ बोलना कितना कर रह गया नहीं है मैं तो बहुत कुछ पढ़ सकना तुसीं दोबारा नहीं कर सकते माशाअल्लाह 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 चलो टाइम चाहिए तुहानू चलो समझने गल्लां चाहिए टाइम जा रहा है बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाह मैदान करबला दे विच 10वीं दे दिन गाजी अब्बास इजाजत मंगने आया वास्ते जंग वास्ते नहीं आया जंग वास्ते जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आए जंग इजाजत मंगन कमर टूट गई आवाज आई इमाम हुसैन की जो गाजी अब्बास लैन के ना इजाजत इमाम हुसैन फरमाते ने कमर झुक गई आवाज आउंदी है गाजिया तेरे ते बहुत सारे अरमान हैं और तू भी छड़ चले मौला फरमाते ने 3 दिन हो गए ने पानी नहीं मिला गाज पासी फरमाते इमाम हुसैन 3 दिन हो गए ने पानी नहीं मिला जेड़े खैमे जाना कहते चाचा बास पानी मामा बास पानी मैं मजबूर हाँ मैनू तुसी इजाजत दो इमाम हुसैन फरमाते ने गाजी बास मैं इनको इजाजत दे सकता इजाजत देगी तेन ज़ाहरा तू वो को चला जा जे तो इजाजत दे तो चला जावी नहीं तो ना जा सैयद की आवाज आती है आगाजी भी तेरी इजाजत खतून ज़ैनब दे सी मैं इजाजत नहीं दे सकता ज़ैनब दे इजाजत दे चला जाए गाजी अब्बास तोड़दा गाजी अब्बास आया रोंदा आया ज़ैनब खतून ने आवाज़ सुनी है खैमे च आवाज़ आती गाजी वीर क्यों रो रहे हैं कहता है सैन तुसी मुझे इजाजत नहीं देनी इस वास्ते मैं रो रहा हुण हुसैन की फरमांदी है इस वास्ते मैं नहीं इजाजत ले गया पानी वास्ते मैं पानी इजाजत लै गया जंग वास्ते भी पानी वास्ते लै रहा बार गल कर रहा कोई लोगों समझ आए सैन की आवाज़ आती है ओ गाजी वीर तेरी मानत तेरे वास्ते तेरे जोर बाजुआं ते मैं मदीना छड़ के करबला आया और तू थोड़ा जे छड़ गया सैन आती है तेनू इजाजत मैं देनी हाँ पर किवें देवां गाजी तू वलना से तोरा तेनू किवें गाजी तू वलना से तोरा तेनू किवें सैन ने क्या गाजी जा तू पानी ले आ जाके पानी जो गाजी बास लैन गए ने पानी तो हुक्म की पानी भर के जो गाजी बास वास्ता आए निकलान थी कहता गाजी
ادھر دے خیمے نوں اگ لگ گئی ہے. جو غازی پرت کے ادھا پرت کے ویکھیا نا کہ ایک لانتی نے تیر کیتا, غازی دا بازو قلم ہو گیا. غازی باز نے اپنی مشق چکی ہے, دوجے پاسے پائی, دوجے پاسے بھی انہیں غازی دے ہاتھ کر دیا. جدوں پانی تیر چھڈیا نا انہوں نے غازی باز نے مشق دے غازی باز دی جڑی نا آس ٹوٹ گئی. تے غازی باز کی فرماندے نے, سید روندا 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 نا آیا. جدوں امام حسین دے خیمے تے آیا نا, آ کے اگے گھوڑا کھلوتا ہے تے غازی باز لانتی کہندے نے ہن غازی باز دا علم جڑا نا ڈگ پیا, ہن نہیں اٹھ سکدا ہے. نالے یہ مشق سے ایسا تیر مارو کہ پانی نہ سارا ٹوٹ جائے نکل جائے. جی پانی پہنچ گیا خیمے کے تو امام حسین اسے فتح نہیں کر سکتے. بی بی زینب کی فرماندی ہے, جدوں غازی عباس دوڑے آیا گھوڑے لے کے اپنے امام حسین کے خیمے کے سین فرمایا, تیرے علم کا سایہ ہمیش رہے گا, تیرے علم کا سایہ ہمیش رہے گا. جدوں عالم امام حسین نے غازی بی بی حسین نے گل کی نا تو لانتیاں نے گل سنی نا کیا ہے بی بی زین فرما رہی ہے. جدوں علم گریا لانتیاں نے آکھیا علم اٹھاؤ, زینب نے فرمایا پھر صحیح زادیاں دیے او غازی عباس تیرے علم دا ایسا میں علم اٹھاواں گی ساری زندگی لوکاں میں شامتا دے پہنچتے رہے گا. روشی پڑھو. بارے دیگر سوال. اب میں زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت قمر باز کو آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کریں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. بارے دیگر سوال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آؤ مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہر ساعت وفی کل ساعت ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدمت حضرت عباس جری رہتی ہوں. ماشاءاللہ. خدمت حضرت عباس جری رہتی ہوں. میں وفا ہوں اس در پہ کھڑی رہتی ہوں. ڈھونڈتی پھرتی ہے دنیا مجھے جگہ جگہ, میں تو عباس کے قدموں میں پڑی رہتی ہوں. نعرہ حیدری. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے علمدار ساتھ ہے. صدیوں سے ایک پل کے لیے یہ پنجہ نہ جھک سکا, عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. شہنشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے. شہنشاہ کربلا
پہ کربلا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ نعرہ حیدری، بارہ دیگر سوال۔ مفتی کسی کے کفر کا اعلان ہو گیا، مفتی کسی کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید تمہاری عقل کو ہذیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا وہ کافی ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ سوا قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو، نام علی پر جس نے بگاڑا چہرے کو، ہم نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا، پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا، بغض علی کی بیماری میں حافظ نے، بغض علی کی بیماری میں حافظ نے، قرآن رکھتے رکھتے نکتہ چھوڑ دیا، کہ جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو، کہ جس نے قلم کاغذ نہ دیا پیغمبر کو، اس کی قوم نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ زندگی تو پیارا ہے، کیوں دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے، زندگی تو پیارا ہے، دارو مدار میرا ایندے اتے سارا ہے، میرا ہے نواسا مینو ایندے تے امیدہ میری لکھاں تے ہزاراں ہیں، زلفان تائیوں میریاں ایندیاں محاراں ہیں، جو
जुग जीवे मेरा जुग जुग जीवे मेरा इको सहारा है दारो मदार मेरा ईदे उत्ते सहारा है जे मेरा बेहतर इबादतां चों वेखना हुसैन दा चेहरा वजहुल्लाह मेरे सुख चैन दा मूसा वांगू मेरे अगे मूसा वांगू मेरे अगे तुरदा नजारा है दारो मदार मेरा ईदे उत्ते सारा है मेरा है नवासा मैनू तायूं तां हुसैन मेरा दुनिया दा हादी है किरदार इसदा मेरी कौम दी आजादी मेरे नसीबां दाए मेरे नसीबां दाए रोशन सितारा दारो मदार मेरा ईदे उत्ते सारा है मेरा है नवासा मैनू बारह दिगर सलवात इजाजत है मैं भी मौला की बारगाह च कुछ बुलंदतर सलवात अबू तालिब के बेटों को ही ज़ेबा है अली होना खफी होना जली होना अबू तालिब के बेटों को ही ज़ेबा है अली होना खफी होना जली होना जहाँ मौजूद अल्लाह है इन्हें भी है वही होना खफी होना जली होना अबू तालिब के बेटों को ही ज़ेबा है अली होना खफी होना जली होना जनाब अबू तालिब अपना तारफ करवाते ने अबू सफियान नू दावत ज़लीशीरा जो शेर में बयान करना ज़माने के जो राज़िक हैं उन्हें लुक में खिलाता हूँ ज़माने के जो राज़िक हैं उन्हें लुक में खिलाता हूँ नबूवत और इमामत को मैं खुद चलना सिखाता हूँ मेरे बेटों पे वाजिब है खुदा जैसा सखी होना खफी होना जली होना
معلوم ہے ساری دنیا نو رنگ دین کو لایا زینب نے معلوم ہے ساری دنیا نو رنگ دین نو لایا زینب نے اے دین اسلام دا ہر جاتے پرچم لہرایا زینب نے اے دین اسلام دا ہر جاتے پرچم لہرایا زینب نے ایندہ نانا علم دا شہر ہے ات باپ علم دا دروازہ ایندہ نانا علم دا شہر ہے ات باپ علم دا دروازہ اے تھی نہیں پتر علی دائے اندی جرت دا کر تو اندازہ پیو وانگو ہر جا باطل نو کر زیر دکھایا زینب نے معلوم ہے ساری دنیا نو رنگ دین کو لایا زینب نے ایویں کوئی ہمشیر نہیں آئی جی میں لاش تیری تے آئیاں میں ایویں کوئی ہمشیر نہیں آئی جی میں لاش تیری تے آئیاں میں جڑ کہندے قاتل اکبر دے مجبور ہمیں نارنج تھی میں متعمبری کو انج کے آنکھیں نیو کفن پوایا زینب نے معلوم ہے ساری دنیا نو رنگ دین کو لایا زینب نے اے دین اسلام دا
ہر جاتے پرچم لہرایا زینب نے معلوم ہے ساری دنیا صلوات بارے جگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے، کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے، اور آج یہ اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں میرے غازی کا ہاتھ ہے۔ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم پتھر پر جو گاڑے اسے کہتے ہیں سبھی حیدر، علم پتھر پہ جو گاڑے اسے کہتے ہیں سبھی حیدر، علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اب میں ہدیہ تعزیت کے لیے زحمت دوں گا مولانا قبلہ سید کلب عباس رضوی صاحب آف انڈیا سے، دعائیں امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کریں۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں تے لعنت، برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام پر خلوص بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد جناب ابو طالب علیہ السلام پر خلوص بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر خلوص بلندتر صلوات۔ صلی علی شہادہ معصومین علیہ السلام پر خلوص بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد فاتحہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي المكي المدني القرشي التهامي الأبطحي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين
المظلومين واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم ما شاء الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الأحسن وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء بزرگان قوم ملت یہ فرش ازا کہ جس پر بیٹھ کر زہرا کے اعلان کا ماتم اور پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے خدا آپ سب کے اس پرسے کو اس تعزیت کو قبول کرے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو جمع کرے ظاہر ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایک ماں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتی ہے پالنے والے یہ میرے لال حسین کا فرش ازا بچھا کر بیٹھے ان کی دعاؤں کو ان کی حاجتوں کو قبول فرما عزیزان گرامی وہ افراد یا وہ خواتین جن لوگوں نے بھی اس ادارے کی اس ٹرسٹ کی اس سینٹر کی اس امام بارگاہ کی کسی بھی ناحیت سے مدد کی ہے یا کر رہے ہیں یا کریں گے خدا ان سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول کرے عزیزان گرامی بہت سے لوگوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے میں سب کا نام نہیں لے سکتا لیکن مختصراً نیت میری یہ ہے کہ پالنے والے وہ افراد جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ہے ان کی تمام دعاؤں کو حاجتوں کو منتوں کو قبول فرما پالنے والے تجھے واسطہ ہے فرش ازا کا جس فرش ازا پر زہرا بیٹھتی ہیں جس فرش ازا پر امام سجاد بیٹھتے ہیں اسی فرش ازا پر آپ کا 12واں امام بیٹھ کر اپنے جد کو روتا ہے امام زمانہ کا واسطہ ہے ان سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرما تمام خواتین جو کام کر رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں نظر مولا بنا رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرما مل کر سروات پڑھیں خوش نصیبی ہے ہماری قوم کے لیے امت مسلمہ کے لیے کائنات میں بستے ہوئے مسلمانوں کے لیے کہ عظیم الشان ہستیاں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے جن کے وسیلے سے ہم کو خدا تک پہنچنا عزیزان گرامی جس لفظ کو یا جس آیت کو جس کلام کو میں نے عنوان کلام قرار دیا مسلسل اسی پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ اشرا اسی سبجیکٹ یا اسی ٹاپک پر انشاءاللہ جاری رہے گا وہ موضوع تکلم و گفتگو کا تسلسل وہ یہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جن کو پروردگار نے خلق کیا اور ان کو ان پاک ہستیوں کو وسیلہ بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے آپ رب کی ربوبیت کو پہچانیں ان کے ذریعے سے آپ خالق کی خلاقیت کو پہچان لیں ان کے ذریعے سے رزق یہ عطا کریں گے اور ان کے رزق عطا کرنے سے ان کی سخاوت کو دیکھ کر اس پروردگار کی سخاوت کو آپ سمجھیں یہ علم لدنی کے مالک ہوں گے ان کے علم کو دیکھ کر یہ منبر پر جا کر کہیں گے سلونی مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اب جب بندہ امت مسلمہ ان کو دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر سیکھے گی کہ ان کے بنائے ہوئے نمائندہ توجہ چاہوں گا خدا کا بنایا ہوا نمائندہ جب منبر پر جا کر سلونی کہہ سکتا ہے خدا کتنا بڑا علی خدا کتنا بڑا علی ہوگا یہ میدان بسالت میں جائیں گے میدان میں جا کر یہ کہیں گے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تو ان کی قوت کو دیکھ کر ان کی قوت لا یموت کو دیکھ کر ان کے جلال کو دیکھ کر ان کی بسالت کو دیکھ کر ان کے نظام کو دیکھ کر ان کی زندگی کی قوت کو دیکھ کر کائنات کا ہر بشر سمجھ جائے گا کہ جب اس کی طرف سے آنے والا نمائندہ اتنا قوی ہے تو پروردگار کتنا قوی ہوگا ان کے ذریعے سے خدا کے کمالات کو پہچاننا ہے اور انہی کے ذریعے سے آپ اس کے تمام خوبیوں کو اس کے کمالات کو آپ پہچانیں گے یہ مظہر عجائب الہی ہیں یہ مظہر کمالات الہی ہیں الہی کمالات کو بشر نہیں پہنچ سکتا وہاں تک اگر یہ اپنے ذریعے سے ان کمالات کا اظہار نہ کرتے اللہ اکبر آپ کو کیسے پتا چلتا کہ سخی کسے کہتے ہیں رب کی سخاوت کیا چیز ہے آپ نے یہ سنا تھا کہ پروردگار کسی بندے کو عطا کرتا ہے
توجہ چاہوں گا تو اس طرح سے عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آپ کو اس کی دلیل ڈھونڈنی ہوگی عزیزان گرامی. تو آپ دلیل تلاش کرتے کرتے رہ جاتے. اگر علی اپنے در سے کسی فقیر کو اتنا نہ دے دیتا, کسی کے دروازے پر اس کو جانے کی حاجت نہ ہوتی. کسی نے کہا کہ مولا حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. امام سے کہا مولا حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کیا سخی تھا؟ کہا وہ ایک دروازے سے نہیں 40 دروازوں سے دیتا تھا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا اس کی سخاوت کا یہ عالم تھا. ارے علی اسے کہتے ہیں جو ایک دروازے سے اتنا دے دے کہ پھر بندے کو دوسرے دروازے پہ جانا پڑتا. پنجا کھول کے کنجوسی چھوڑ کے نعرہ کمالات الہی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو حاتم طائی بہت بڑا سخی تو تھا, لیکن مولا نے اس سے کہا کہ حاتم طائی اگر سخی ہوتا تو ایک دروازے سے اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ ہوتی. یہ ہوا کہ جب توجہ چاہوں گا دنیا کی کوئی بھی مخلوق یا دنیا کا کوئی بندہ جب سخی ہوتا ہے تو اسے کئی دروازے سے دینا پڑتا ہے. ارے میرا علی ایک دروازے سے اتنا دروازے پر جانے کی ضرورت نہ ہوتی. عزیزان گرامی, تو مظہر کمالات الہی ہیں. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کائنات کا پروردگار رب ہے, رازق ہے, خالق ہے, معبود ہے. توجہ چاہوں گا اس کی معبودیت کو آپ کو سمجھنا تھا, اس کی مسجودیت کو آپ کو سمجھنا ہے. تو اب آئیے علی کے توجہ چاہوں گا علی کی زندگی کو دیکھیں. اگر علی توجہ چاہوں گا علی سجدے میں سر رکھ کر اس کی مسجودیت کی گواہی دینے لگے, تب جا کے پتا چلا کہ رب کسے کہتے ہیں. چاہوں گا نہیں, میں شاید اس جملے کو واضح نہ کر سکا, میں دوسرے طریقے سے واضح کر رہا ہوں. علی اگر سجدے خالق میں, علی اللہ کے سجدے میں رب کی ربوبیت کے سامنے, خدا کی خلاقیت کے سامنے, اس کے رزاقیت کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر دعا میں, عبادت میں اتنا منہمک ہو جاتا عزیزان گرامی, تب یہ کائنات کے راوی اور رائٹر لکھتے کہ علی کی عبادت کو دیکھو. علی جس کی عبادت کر رہے ہیں, جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا. سب مل کے بولو ہم سب کا مولا, ہم سب کا مولا. کعبے کا کعبہ, کعبے کی زینت, کعبے کا مقصد, کعبے کا گوہر, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, عباس کا بابا. نعرہ پہچنوایا ہے, خالق کی ربوبیت اور اس کی مسجودیت کو انہوں نے پہچنوایا ہے. نہیں, اور دوسری مثال سے میں اس کو واضح کر دوں کہ پروردگار کی محبت میں علی اتنا کھو جاتے تھے کہ پھر علی کو احساس نہیں ہوتا تھا, احساس نہیں ہوتا تھا. پہچانو گے علی کتنا بڑا عابد تھا, پہچانو گے علی کتنا بڑا زاہد تھا. اس نے تو رب کی ربوبیت میں ڈوب کر اس کی خلاقیت اور اس کی رزاقیت اور اس کی مسجودیت کو کائنات کے سامنے پہچنوایا ہے. آؤ چلیں مصر کی سرزمین پر چلتے ہیں, مصر چلتے ہیں. مصر کی سرزمین پر آئے, ہم نے دیکھا کہ یوسف کا مصر میں چرچا ہو رہا ہے. مصر میں یوسف کے جمال کا چرچا ہو رہا ہے. ہر طرف یوسف یوسف یوسف, ہر ملک توجہ چاہوں گا ہر زبان پر یوسف کا چرچا. کیا ہوا؟ کہا یوسف بہت جمیل ہیں, یوسف بہت خوبصورت ہیں, یوسف نبی اللہ ہیں, یوسف ہادی ہیں. توجہ چاہوں گا یوسف وقت کا رہبر ہے, یوسف وقت کا رہبر ہے, وقت کا معصوم ہے, اتنا خوبصورت یوسف ہے. ایک مرتبہ زنانے, توجہ چاہوں گا مصر نے آ کر, زنانے مصر نے آ کر کس سے کہا, کس سے کہا؟ جناب یوسف سے نہیں کہا, کس سے کہا؟ زلیخا سے کہا کہ تو یوسف کی محبت میں کتنا کھو گئی ہے. توجہ چاہوں گا یوسف کی محبت میں تو کتنا کھو گئی ہے. ہر وقت یوسف 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 یوسف, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, اٹھتے بیٹھتے روتے ڈوبتے سوتے نکلتے, ہر وقت تو یوسف یوسف کرتی رہتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے تیرا یوسف. ایک مرتبہ اس زلیخا
ने कहा तुम्हें यूसुफ को देखना है, आओ मैं तुम्हें जमाल यूसुफ को दिखाती हूँ, आओ मैं तुम्हें कमाल यूसुफ को दिखाती हूँ, आओ मैं तुम्हें खूबसूरती यूसुफ को दिखाती हूँ। कहा आओ और आकर मेरे सहन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तवज्जो चाहूंगा इस वाक़े से आपको एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जमाल यूसुफ को दिखाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे सामने कमालात यूसुफ को दिखाना चाहता हूँ। तुमने दुनिया के खूबसूरत को देखा होगा, लेकिन यूसुफ की खूबसूरती को देखो, यूसुफ के जमाल को देखो, यूसुफ के हुस्न को देखो। एक मर्तबा ज़माने मिस्र जमा हो गई, अब जब जमा हो गई तो एक मर्तबा तवज्जो चाहूंगा, ज़ुलेखा ने सबके हाथ में सिक्कीन दे दिया, चाकू दे दिया, फल दे दिया, फल दे दिया। बार-बार उनसे कहा याद रखो मैं तुमसे ये कहती हूँ, जब यहाँ से यूसुफ गुजरे तो उंगली नहीं तो चाहूंगा हाथ को ना काटना, अपने फलों को काटना। एक मर्तबा पर्दा हटा और यूसुफ गुजरे, जैसे ही यूसुफ गुजरे ज़नाने मिस्र ने, तो जो चाहूंगा ज़नाना ने मिस्र ने क्या किया, फलों को नहीं काटा बल्कि अपनी उंगलियों को काट लिया, अपनी उंगलियों को अपने हाथों को काट लिया। अल्लाह अकबर, एहसास नहीं हुआ, यूसुफ गुजर गए। एक मर्तबा ज़ुलेखा ने कहा अरे तुमने क्या किया, मैंने तुमसे फल काटने के लिए कहा था, तुमने अपनी उंगलियों को काट लिया। एक मर्तबा ज़नाने यूसुफ ने कहा हम यूसुफ के हुस्न को देखकर एहसास हमें दर्द का नहीं हुआ, हमारी उंगली कटती नहीं, हमारी उंगली कटती नहीं, दर्द का एहसास नहीं हुआ, तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना मुख्तसर सा यूसुफ, छोटे से यूसुफ, जिसके जमाल को देखकर, जिसके हुस्न को देखकर अगर उंगलियां कट जाएं दर्द का एहसास नहीं होता। मैंने कहा मस्जिद में चल, अली को दिखाते हैं, उसके पैर में तीर लगा हुआ है, जब वो परवरदिगार खालिक हुस्न जमाल, खालिक हुस्न जमाल, खालिक कायनात, कायनात के खालिक हुस्न जमाल, उसकी तजल्लियात में अबू तालिब का शेर अगर खो जाए, कायनात के रब के जमाल की तजल्लियात में अगर खो जाए और उसके पैर से तीर निकल जाए, अली को दर्द नहीं होता। सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, हम सबका मौला, काबे का काबा, काबे की जीनत, काबे का मकसद, काबे का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, अब्बास का बाबा, ज़ैनब का बाबा। सब मिलके बोलो, जरा दाएं से बोलो, जरा बाएं से बोलो, जरा अगले बोलो, जरा पिछले बोलो, जरा प्यार से बोलो। जमाले यूसुफ में ज़नाने मिस्र अगर खो जाएं, उंगलियां कट जाएं, एहसास नहीं होता, दर्द नहीं होता। तो पता चला कि अगर किसी के हुस्न में खो जाए कोई तो उंगलियां कट जाती हैं, दर्द नहीं होता। और अली मुसल्ले इबादत पर जाकर परवरदिगार के हुस्न जमाल है, उसकी तवज्जो चाहूंगा तजल्लियों के सामने, उसके हुस्न के सामने अली खो जाए, उसके पैर से तीर निकल जाए, उसे दर्द नहीं होता। तो अली मज़हरे कमालात इलाही है, अली ने उसकी रुबूबियत को पहचानवाया है, उसकी खल्लाकियत को पहचानवाया है। अज़ान गिरामी, उसकी रुबूबियत को अली ने पहचानवाया है। याद रखिएगा अज़ान गिरामी, बगैर अहले बैत के कायनात में इंसान नामुकम्मल, बगैर अहले बैत के कायनात कहें क्यों, इसलिए दलील ये है कि जब कायनात बगैर अहले बैत के मुकम्मल नहीं होती तो आप बगैर अहले बैत के मंजिल पर कैसे नहीं जाएंगे। बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल दे दूं, हाजी साहब मेरे पास एक शख्स को लेकर आए, कहा ऐसा है मौलाना इसको ज़रा पढ़ा दीजिए, इसे कुछ बता दीजिए। मैंने कहा क्या बता दूं, कहा इसे जो भी है कायनात के कुछ इल्म दे दिए, कुछ इसे सिखाइए, कुछ इसे पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है, बिठा के मेरे कमरे में चले गए। मैंने उसको कोशिश किया उसको कुछ पढ़ाया जाए, उसको कुछ बताया जाए। अब जब उसको बताने लगे बड़ी कोशिश की, लेकिन देखा कि वो शख्स कुछ समझ ही नहीं रहा, कुछ नहीं समझ रहा। तो मैंने उसको जब करीब से बहुत सारी चीज़ें, उसके हरकत और सपनात को मैंने देखा, तो मैंने कहा ये शख्स तो पागल दिखता है, इसके पास अक्ल नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, अक्ल नहीं है इसके पास। क्यों? कहा कि अक्ल नहीं है इसके पास। अच्छा अक्ल नहीं, तो मैंने कहा इसको कैसे समझाऊं? कहा बगैर अक्ल की ये कोई चीज़ नहीं समझता। मैंने कहा नहीं, अक्ल चाहिए किसी शय को समझने की। तवज्जो चाहूंगा, अक्ल चाहिए, न ये कायनात का इल्म हासिल नहीं कर सकता, किसी शय का इल्म हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि इसके पास अक्ल जैसी नेमत नहीं है, या अक्ल जैसी पाक वसीला नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, अक्ल
जैसी नेमत इसके पास नहीं है। तो मैंने दुनिया के सामने आज 1400 साल के बाद यही कह रहा हूं कि याद रखो, जब तुम कायनात के इल्म को अक्ल जैसी वसीले के बगैर नहीं समझ सकते, तो अहले बैत वसीला है कुरान को समझने के लिए। जब बगैर अक्ल के कायनात समझ में नहीं आती, तो बगैर अहले बैत के कुरान कैसे समझ में आएगा? अक्ल वसीला है ना कायनात को समझने के लिए। कोई ये कह सकता है दुनिया में बगैर अक्ल के मैं सारी चीजों को समझ सकता, नहीं, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनून है, इसे अक्ल चाहिए। अक्ल वसीला है किसी शय को समझने के लिए, जहन दिमाग वसीला है किसी मंजिल को दर करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए अक्ल की जरूरत है। अक्ल जैसी वसीले की जरूरत है। बगैर इस वसीले के आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। अगर अक्ल नहीं है तो इल्म हासिल नहीं होगा। इस अक्ल जैसे वसीले की जरूरत हर बशर को। अच्छा, जब अक्ल की जरूरत हर बशर को, अब ये जो 5 सेंस हैं जिसे आप आंख कहते हैं, आंख का काम क्या है? देखना। जबान का काम क्या है? तकल्लुम करना, बोलना। कान का काम क्या है? सुनना। आंख, कान, जबान। नाक का काम क्या है? सूंघना, महसूस करना, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छी खुशबू, बुरी बदबू। तवज्जो चाहूंगा। और हाथ का काम क्या है? लम्स करना, किसी शय को छुआ, सख्त है या नरम। तो ये 5 हैं जिसे कुव्वते खमसा कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा, ये 5 ऐसे वसीले हैं कि जिसके बगैर आपकी जिंदगी नामुकम्मल है। तवज्जो चाहूंगा, ये 5, अगर आंख ना हो तो इंसान देख नहीं सकता, कान ना हो तो इंसान सुन नहीं सकता, नाक ना हो तो इंसान को बदबू महसूस ना होगी, नजासत को खा लेगा। अगर जबान ना हो तो इंसान कभी भी टेस्ट महसूस नहीं करेगा कि जो खा रहा हूं लजीज है या गैर लजीज। अगर हाथ ना हो तो किसी शय को महसूस नहीं कर सकता। मगर मैं फिर पलट किसी जुमले को कह दूं, अगर इंसान के कान खराब हो जाए तो चाहूंगा तो क्या कुछ सुन सकता है? नहीं, नहीं सुन सकता। आंख में अगर आंख इंसान की जख्मी हो जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। नाक खराब हो जाए तो सही चीज को सुन नहीं सकता। जबान में अगर नासूर हो जाए तो इंसान कलाम नहीं कर सकता। हाथ अगर खराब हो जाए इंसान किसी शय को छू नहीं सकता। तो ये कहा, ये 5 वसीले ऐसे हैं कि जिनको बेऐब होना शर्त है। इन 5 वसीलों को बेऐब होना शर्त है। अगर जबान खराब है तो आप कलाम नहीं कर सकते, हाथ खराब है तो आप किसी शय को छू नहीं सकते, आंख खराब है तो आप किसी शय को देख नहीं सकते, नाक खराब है तो आप जो चाहूंगा तो आप फर्क नहीं कर सकते खुशबू और बदबू में। तो याद रखो, इन तमाम 5 वसीलों को बेऐब होना जरूरी है, बेऐब होना जरूरी है। इसके अंदर ऐब ना हो, इन कुव्वतों के अंदर रैब ना हो, इन कुव्वतों के अंदर नक्स ना हो। तो जब दुनिया में तुम ये चाहते हो कि इन कुव्वतों को बेऐब होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए, बेनक्स होना चाहिए, तो जब उसने 5 कुव्वतों को तुम्हारे लिए अपना, तवज्जो चाहूंगा, वसीला बनाकर अहले बैत को अनवारे खमसा बनाकर भेजा, तो उनकी तहारत की जिम्मेदारी ता क़यामत कुरान में लेकर कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जब ये 5 वसीलों को बेऐब होना चाहिए, आंख को बेऐब, कान को बेऐब, नाक को बेऐब, हर चीज बेऐब होनी चाहिए। तो जब ये 5 वसीले, जिंदगी के एक कदम आगे आप नहीं बढ़ सकते बगैर इन 5 वसीलों के। तो फिर कायनात में अगर आपको खुदा तक जाना है तो इन 5 मुकद्दस का, तो चाहूंगा, पाक होना, मुतहर होना शर्त है। इसलिए कुरान मजीद ने ये कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। खालिक ने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी कुदरत कायनात के वजूद पर है, हमारी कुदरत कायनात के ज़र्रात पर है। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अहले बैत के करीब नजासत नहीं जा सकती, नजासत अहले बैत के करीब नहीं जा सकती है। जाने गिरामी, ये तो अहले बैत की ज़ात का आलम है। अगर तहरे अहले बैत से कोई मुतमस्सिक हो जाता है तो वो भी बाफजीलत हो जाता है, बाबरकत हो जाता है, मोहतरम हो जाता है, रिस्पेक्टेड हो जाता है, इज्जतदार हो जाता है, उसे वक़ार मिलता है, उसे शरफ मिलता है, उसे तौक़ीर मिलती है और उसका एजाज़ बढ़ जाता है। अगर दर अहले बैत से कोई तमस्सुक अख्तियार कर ले, शर्त ये है कि दुनिया को ठोकर मारो और दर अहले बैत पर आ जाओ। शर्त ये है कि दुनिया को ठोकर मारो और दर अहले बैत पर आकर मुतमस्सिक हो जाओ। और जब मुतमस्सिक हो जाओगे तो फिर तुम कायनात के ज़र्रात को, तवज्जो चाहूंगा, या कायनात तुम्हारे सामने झुकी हुई नजर आएगी।
मैंने अर्ज किया था हबश की मलिका जिसने ठोकर मार दिया था तख्त ताज को, हुकूमत को, दौलत को, शोहरत को, ताकत को, इज्जत को, शरफ को, सब कुछ उसने इथोपिया की सरजमीन पर रहती थी। ये हबश की शहजादी जिसका नाम फिज़्ज़ा था, उसने सब कुछ ठोकर मार के कहा कि दरे बतूल से अच्छा कोई दर नहीं, दरे बतूल से अच्छा कोई डर नहीं। सरकार आ गए, खिदमत तवज्जो चाहूंगा फिज़्ज़ा में। एक मरतबा फिज़्ज़ा ने दावत कर दी सरकार की, नबी की, ज़ुब्दतुल अंबिया की, कि सरकार आपकी दावत है। तवज्जो चाहूंगा, कौन दावत कर रहा है? फिज़्ज़ा दावत कर रही है। अली के घर में रसूल की दावत है। दावत आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन आइए फिज़्ज़ा से पूछते हैं, फिज़्ज़ा दावत किसकी की है आपने? कहा नबी की। कौन है नबी? वक्त का मासूम है, ज़ुब्दतुल अंबिया है, जिसके सर पर 1,23,900 नबियों का ताज है। सलवात पढ़े मोहम्मद। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिन, जिन लोगों ने बाहर गलत गाड़ियां पार्क की हैं वो जाए प्लीज, बाहर पुलिस है। आप क्यों ऐसा करते हैं? आपको अच्छी बड़ी गाड़ी चलानी आती है, जानबूझकर आप गलत गाड़ियां पार्क करते हैं, अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं और हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं। जाए प्लीज, अपनी गाड़ियां सही पार्क करें प्लीज। बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारा एक बार बाबा से बुलंद और सलवात। ज़ाहिर है कि ज़िक्र अहले बैत के तसलसल तो इंशाअल्लाह आइंदा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह नहीं, कोई मसला नहीं, मजलिस को कोई ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए कि मुक़द्दस ज़िक्र इंशाअल्लाह कुछ तरतीबात में थोड़ा सा हो गया। बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा मोमिन ख्याल रखेंगे और इस चीज़ का लिहाज कीजिए कि 2-3 घंटा आपको यहाँ ज़िक्र में मसरूफ़ रहना है, लिहाजा अपने सैयारे को, अपने गाड़ी को उसी हिसाब से खड़ा करें कि इंशाअल्लाह किसी तरह की कोई ज़हमत न यहाँ हो न हो। मिलकर सलवात। हबश की शहजादी ने दावत कर दी कायनात, दर्स दिया है कायनात के लोगों को। हबश की शहजादी ने दावत कर दी, आप मेरे तरफ मुतवज्जे रहें, सब लोग इस तरफ मुतवज्जे रहें, गाड़ियां खड़ी होती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिक्र में खलल न डालिए। हबश की शहजादी ने दावत कर दी कायनात के रसूल की। एक मर्तबा सरकार अंबिया सिराज मुनीर दरे हजरत अली पर आ गए। एक मर्तबा वक्त के इमाम ने रसूल को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। रसूल, आपकी अज़मतों को सलाम, आपकी जलालत को सलाम, आपके जूद व सखा को सलाम, आप कायनात के नबी हैं। मगर एक मर्तबा रसूल मुस्कुरा के जवाब देते हैं, अली आज मैं तेरा नहीं फिज़्ज़ा का मेहमान। अली आज मैं तेरा नहीं फिज़्ज़ा का मेहमान हूँ। दावत खाने कौन आया? वक्त का नबी है, मासूम है, रहबर है, हादी है, मासूम है। किसके घर पर? वक्त के इमाम के घर पर, सैयद बथा के फर्जंद फातिमा बिनते असद के लहू शेर ज़ुलजलाल अली इब्न अबी तालिब के घर पर। अली और मोहम्मद मुस्तफ़ा आमने सामने बैठे। कायनात के रसूल कहता है, आज मैं तेरा मेहमान नहीं बल्कि फिज़्ज़ा का मेहमान। एक मर्तबा मौला मुस्कुरा के फिज़्ज़ा के पास गए, कहा फिज़्ज़ा तुमने सरकार की दावत कर दी, हमसे बताया भी नहीं। तवज्जो चाहूँगा, कितनी बड़ी फजीलत आश्कार होगी इस तारीख से, इस जुमले से जाने गिरामी। कहा फिज़्ज़ा तुमने बताया भी नहीं, सरकार की दावत है, ज़ाहिर इंतजाम करना होता है, तुमने बताया नहीं। नबी के ज़ुब्दतुल अंबिया के अब्दुल्ला के बेटे की, मोहम्मद मुस्तफ़ा की, सरकार की, आखिरी नबी की तुमने दावत कर दी, अली से बताया नहीं। तो एक मर्तबा मुस्कुरा के शहजादी ने कहा, मुस्कुरा के शहजादी, हबश की शहजादी ने कहा, अली मैं आपकी जो कनीज़ हूँ, बताने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह अकबर, घबराने की क्या ज़रूरत है, बताने की क्या ज़रूरत है? या अली अभी ये फिज़्ज़ा इंतजाम कर देती है, अभी ये फिज़्ज़ा ग़िज़ा का इंतजाम कर देती है, अभी ये फिज़्ज़ा इंतजाम कर देती है। सुनो तारीख पढ़ने वालों, सुनो फिज़्ज़ा की हकीकत को देखो, फिज़्ज़ा के मिजाज को देखो, फिज़्ज़ा के कमाल को देखो, फिज़्ज़ा के जूद को देखो, फिज़्ज़ा के सखावत को देखो, फिज़्ज़ा के कमाल को देखो, फिज़्ज़ा के शरफ को देखो, फिज़्ज़ा की अता को देखो, फिज़्ज़ा के मिजाज को देखो,
फिजा की इस इज्जत को देखो, फिजा के इस कमांड भरी जिंदगी को देखो और पहचानो फिजा कहते किसे हैं। जो हबश की दौलत को ठोकर मार दे उसे फिजा कहते हैं, जो हबश के तख्त व ताज को ठोकर मार दे उसे फिजा कहते हैं, जो दरे बतूल पर आकर सजदा रेज हो जाए उसे फिजा कहते हैं। तो जो चाहूंगा, एक मर्तबा फिजा ने क्या किया, सुनना जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक मर्तबा फिजा ने वही किया जो अहले बैत करते थे। क्या किया फिजा ने? कहा मुसल्ला इबादत बिछा दिया। फिजा ने मुसल्ला इबादत बिछा दिया। गोया दुनिया को फिजा बताना ये चाहती थी कि जब भी तुमको खुदा से कोई चीज हासिल करना है, अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक होकर मुसल्ला इबादत पर चले जाओ। अब तो चाहूंगा मुसल्ला इबादत पर चले जाओ, परवरदिगार की बारगाह में चले जाओ। एक मर्तबा फिजा ने तो चाहूंगा 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ की, ऐ कायनात के खुदा, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक अकबर, ऐ मसजूद, ऐ माबूद, मैं तेरी कनीज हूँ, मैं तेरी कनीज हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की खादिमा हूँ, तेरे दर पर ये भीख मांगती हूँ। कायनात का रसूल हमारा मेहमान है, कायनात का नबी हमारा मेहमान है। आज नबीउल अंबिया मेहमान है, आज खैरुल बशर मेहमान है, आज बशीर व नज़ीर मेहमान है, आज फातिमा का बाबा मेहमान है, आज हसन हुसैन का नाना मेहमान है, आज अली तो चाहूंगा अली का भाई मेहमान है, आज कायनात का नबी मेहमान है, आज कायनात का बशीर मेहमान है, आज सुब्दतुल अंबिया मेहमान है, आज खुलासतुल अंबिया मेहमान है। अरे आज कायनात की कमालात इस नबीवत पर सिमटी हुई थी, वो नबी मेहमान है। ऐ परवरदिगार, उसकी मेहमान नवाजी करना है। अभी दस्ते दुआ बुलंद हुई थी कि दुआ कमाल तक नहीं पहुंची थी, बुलंदी आसमान तक नहीं पहुंची थी कि एक मर्तबा दस्तरखाने नेमत का नुज़ूल शुरू हुआ। अब जो जन्नत की तवज्जो चाहूंगा, अब जो जन्नत की ग़िज़ाओं की खुशबू को जानते थे उन्होंने महसूस कर लिया जन्नत से दस्तरखान नाजिल हो रहा है, जन्नत से दस्तरखान नाजिल हो रहा है। मैंने एक मर्तबा हाथ जोड़कर कहा, ऐ फिजा, अरे तू तवज्जो चाहूंगा, तूने ये क्या किया? अजब नहीं फिजा जवाब देगी, मैं ये दुनिया के तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब कनीज का आलम ये है तो मलिका का आलम क्या होगा। किसे सलामती के लिए बुलंद सलवात। क्या किया? कहा मैं दुनिया के अफराद को, दुनिया के खवातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब कनीज का आलम के तो मलिका ज़हरा की अज़मत क्या होगी, अहले बैत की अज़मत क्या होगी। जो इनके दर से मुतमस्सिक हो जाए उसे कमाल मिल जाता है। इस दर पर अगर बेसर आता है तो अबूज़र बनता है, और बेसरो सामान आता है तो सलमान बनता है। बेसरो सामान आ जाए तवज्जो चाहूंगा तो ये दर की बरकत ये है, इनके दामन को न छोड़ना, इनके दामन से मुतमस्सिक रख रहना। इसलिए कि ज़ात वो ज़ात है कि जिनको परवरदिगार ने हज़रत आदम से पहले खल्क़ किया। अहले बैत को पहचानोगे तब इस्लाम समझ में आएगा। इस्लाम अहले बैत के बगैर नहीं समझ में आ सकता, इसलिए कि इस्लाम बाद में, अहले बैत पहले। इस्लाम से पहले अहले बैत हैं। अहले बैत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर अहले बैत को न पहचाना तो कायनात समझ में नहीं आएगी। अगर अहले बैत को न पहचाना तो फिर नूह की कश्ती पानी में थपेड़े खाते हुए आपको समझ में न आएगी। अहले बैत की ज़ात कैसी ज़ात है? अल्लाहु अकबर। कि एक मर्तबा नबी मस्जिद में बैठे हुए थे, एक जिन नबी से सवालात कर रहा था। नबी से सवालात करते करते अचानक दखला अलीजुन अल मस्जिदा, नबी ने देखा कि अली मस्जिद में दाखिल हुए। उस जिन ने भी देखा कि कोई शेर मस्जिद में दाखिल घबरा गया, कांपने लगा, उठकर भागने लगा। एक मर्तबा रसूल ने कहा क्या हुआ तुझे, क्यों घबरा गया, क्यों इतना परेशान है? तो एक मर्तबा उस जिन ने कहा ये जवान कौन है, ये जवान है कौन? तो एक मर्तबा नबी ने कहा ये अली है, ये मज़हरुल अजाइब है, ये मज़हरुल अजाइब है। लेकिन तू बता, तू इतना क्यों डर गया इससे, राज क्या है? तो इस शेर से, इस बासिल
से, इस शेर ज़ुलजलाल से इतना घबरा क्यों गया, क्या बात है? तो एक मर्तबा जिन कहता है जब कश्ती नूह पानी में थपड़े खा रही थी, जब कश्ती नूह पानी में थपड़े खा रही थी, तो चाहूंगा अपने ज़हन को मेराज की मंजिल पर ले जाना, फिर समझ में आएगा कि अली किसे कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये जिन कहता है मेरे सरकार जब कश्ती नूह पानी में थपड़े खा रही थी, सारी दुनिया डूब चुकी थी, कायनात, तो चाहूंगा पूरी दुनिया डूब चुकी हुई थी, वो बचे थे जो कश्ती नूह में थे, वो बचे थे जो कश्ती नूह में थे, या यूं कह दूं कि वो दुनिया मुख्तसर सी बची थी जो कश्ती नूह पर सवार थी। एक मुख्तसर सी दुनिया थी जो कश्ती नूह पर सवार थी, या यूं कह दूं सारी दुनिया डूब गई थी और कुछ लोग बचे थे जो कश्ती नूह पर सवार थे। अल्लाह अकबर का क्या हुआ? कहा कश्ती नूह पर तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया सवार थी, कश्ती नूह आगे बढ़ रही थी, मौज का तसल्सल था, अमवाज थी, पूरी दुनिया गर्क हो रही थी। मैंने ये चाहा कि कश्ती नूह को डुबो दूं। कौन कह रहा है? ये जिन कह रहा है, कह रहा मैंने ये चाहा कि ये कायनात को डुबो दूं, मैं कश्ती नूह को डुबो दूं, या यूं कह दूं कि वो बताना ये चाह रहा था ये जो मुख्तसर सी दुनिया है कश्ती नूह में सवार थी, मैं इसे गर्क कर दूं, इसे डुबो दूं। मैं अचानक इस कश्ती को डुबोना चाह रहा था, जैसे ही मैंने इस कश्ती को पलटना चाहा, नागाह एक हाथ निकला और उसने मेरे हाथ पर ऐसा वार किया कि मेरा हाथ कट गया। जब मैंने गौर से देखा तो यही वो शेर था। जब मैंने गौर से बब्बर शेर जब मैंने गौर से देखा तो ये वही शेर था जिसने मेरे हाथ पर ऐसे ज़र्ब लगाई कि मेरे हाथ कट गए। ऐ दुनिया के मुसलमानों, ऐ सऊदी अरब की सरजमीन पर बसने वाले फासिक व फाजिर, तुम अली की विलायत को क्या समझोगे? तुम अली के कमाल को क्या समझोगे? तुम अली की ताकत को क्या समझोगे? ये कुव्वत ला यमूत का मालिक है, ये इल्म लदुन्नी का मालिक है, ये शेर ज़ुलजलाल है, इसके हाथों में परवरदिगार ने अपनी कुव्वत को रखा है, इसके हाथ में कुव्वत को रखा है। तुम समझो तो सही, अली कहते किसे हैं? जिसके हाथ में कुव्वत ला यमूत है, ये अली वो है, ये अली वो है। अरे मेरे मजमा अगर काश इस जुमले को समझ ले, ये अली वो है, कायनात के लोगों पर अली का एहसान है। अली वो है जो कायनात के, या यूं कह दूं पूरी दुनिया को गर्क होने से बचा ले, उसे अली कहते हैं। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, इसी में अल्लाही है। हर एक मैदान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला। तो अली वो है जो पूरी दुनिया को गर्क होने से, पूरी दुनिया सवार थी ना, मुख्तसर सी दुनिया थी कश्ती नूह में, तो अगर अली पूरी दुनिया को बचा ले, या क्यों कह दूं कि तेरे आबाव अजदाद पर एहसान यह है कि उसने डूबने से बचा लिया। जो कश्ती नूह को डूबने से बचा ले उसे अली कहते हैं, जो कायनात को डूबने से गर्क होने से बचा ले उसे अली कहते हैं। तो अगर डूबना चाहते हो तो अली से दूर हो जाओ, बचना चाहते हो तो दामने अली से मुतमस्सिक हो जाओ। अल्लाह अकबर। बचना चाहते हो तो दामने अली से मुतमस्सिक हो जाओ। आज दुनिया में आवाज ये गूंजती है, अली को पुकारने की क्या जरूरत है, अली को बुलाने की क्या जरूरत है, अली को या अली मदद कहने की क्या जरूरत है। हमने कहा या अली मदद हम इसलिए कहते हैं कि नबी ने कहा, आदम ने कहा, नूह ने कहा, हर नबी ने या अली मदद कहा। लेकिन याद रखो तरीका हमारा ये है, हम पहले सलाम करते हैं, हमने कुरान को माना है, लिहाजा हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब हम किसी मोमिन से मिलते हैं, किसी मुसलमान से मिलते हैं जो आयत इलाही पर यकीन रखता है, तो हम कहते हैं सलामुन अलैकुम। उसके बाद हम ये कहते हैं या अली मदद। हमने सलाम किया, गोया हमने मैसेज परवरदिगार को पहचानवा दिया और बता दिया कि इस्लाम पीसफुल मजहब है। और फिर हमने कहा कि हम अब एक कदम बढ़ नहीं सकते बगैर अली की मदद के। हम नहीं बोल सकते। कल अर्ज करूंगा इस मसले पर, आज थोड़ा सा अली की बादशाही समझा दूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो अली कायनात के ज़र्रात पर उसकी बादशाही है, कायनात के वजूद पर उसकी बादशाही है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ 20 मिनट 15 मिनट और रह गए हैं, इंशाल्लाह कल और मुसलसल गुफ्तगू होगी। तो अली की बादशाही है, अली शेर ज़ुलजलाल का शेर है, अली कायनात का इमाम है, अली कायनात का वारिस है, ये वारिस काबा है, ये वारिस कायनात है, ये वारिस तवज्जो चाहूंगा ज़र्रा ज़र्रात है। चरिंद परिंद ज़मीन और आसमान पर इसकी हुकूमत है, दरियाओं पर इसकी हुकूमत है, आसमान पर इसकी हुकूमत है। आदम से तरके औला हुआ तो कहा या अली, नूह की कश्ती पानी में थपड़े खाने लगी तो कहा या अली,
गोया कि एक एक नबी ने पुकारा। जब इब्राहिम नारे नमरूदी में जाने लगे तो कहा या अली। मूसा तवज्जो चाहूंगा, जब मूसा पे मुश्किल आई तो कहा या अली। गोया एक एक नबी ने अली को पुकारा है, गोया एक एक नबी ने अली को पुकारा है। ये शेरे ज़ुलजलाल है, ये शेरे ज़ुलजलाल है। इसके मिजाज को समझो, अगर इसकी जिंदगी को समझना है तो नहजे बलागा को पढ़ो। खालिके कमाल को कहते हैं अली। अल्लाह अकबर। बहुत अजीम जिंदगी है अहले बैत की, जिनके बगैर हम कायनात में कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा लुगत में लफ्ज नहीं कि हक अदा होता, लफ्ज नहीं कि हक अदा होता, खुदाया मेरी जुबान को मुफस्सल बना दिया होता। न पढ़ता नमाज मारिया तो होता काफिर, अली नमाज न पढ़ता तो खुदा होता। रब की मस्जूदियत को उसने बचाया है, परवरदिगार की मस्जूदियत को बचाया है। और अली के लाल ने करबला में जाकर तपते हुए सहरा पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख कर उसने उसकी वो या ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान है कि जो रुबूबियत को बचा ले, जो परवरदिगार की अज़मत को बचा ले, जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा ले, उसे हुसैन कहते हैं। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। हर जगह से सदा ये आएगी, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। ये पर्दे हटने तो दो, जैसे ही पर्दे हटेंगे हर जगह से सदा ये आएगी। मैंने अर्ज किया था कि वो देख रेत के जर्रों से रिस रहा है लहू, वो देख रेत के जर्रों से रिस रहा है लहू। ये कौन मौजे समंदर पे लिख रहा है हुसैन, हुसैन, हुसैन। किसने मौजे समंदर पर हुसैन लिख दिया? कि रेत से निकलते हुए लहू, हुसैन, हुसैन, हुसैन। अजीजो, कायनात के ज़र्रात हुसैन, हुसैन की सदा बुलंद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सदाए या हुसैन बुलंद कर रहे हैं। हर मुकाम पर या हुसैन, हर मुल्क में या हुसैन, हर शहर में या हुसैन, हर देहात में या हुसैन, हर करिया में या हुसैन, बल्कि हर मोमिन के कलेजे में या हुसैन, हर मोमिन की ज़िंदगी में या हुसैन। आज 7 मुहर्रम है, 2 दिन का मौला आपका 8 और 9, 10 मुहर्रम को मौला करबला शहीद कर दिया। क़यामत टूट गई अजीज़ो, ज़हरा के लाल पर क़यामत टूट गई। सोचो तो सही, ज़हरा ने कैसे हुसैन को पाला, मुसलमानों ने कैसे अजर रिसालत ज़हरा को दिया है। अजीज़ रसूल की इकलौती बेटी को अजर रिसालत मुसलमानों ने इस अंदाज में दिया कि उसकी पसलियाँ टूट गई थी। अजीज़ों, न रोने वाला कभी अली जब फातिमा को गुस्ल दे रहा था, एक मर्तबा चीख मार के कहता है, सलमान, अरे ज़हरा की पसलियाँ टूट गई थी लेकिन मुझे बताया भी नहीं था। यही अजर रिसालत मुसलमानों ने फातिमा को दिया, रसूल की बेटी को ऐसा अजर रिसालत दिया। अजीज़ों, तसव्वुर करो, हम ज़रा सा बीमार हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि फर्श हुसैन पे कैसे जाए। ज़रा सा तकलीफ हो गई तो हम फर्श हुसैन पर जाने से घबराते हैं। सोचो तो सही, मदीने की टूटी हुई कब्र से, जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से एक बीवी उठती है अजीज़ों, जिसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, जिसके एक हाथ में ऐसा है अजीज़ों, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर है। हर मजलिस हुसैन में जाकर दोनों हाथों को बुलंद करके कहती है, पालने वाले तुझे वास्ता है तेरी अजमत का, ये मेरे लाल हुसैन को रो रहे हैं, कोई गम न देना सिवाय हमें मज़लूम करबला के। ज़हरा दुआ करती है आपके लिए। अजीज़ों, करबला में हुसैन घिर गए हैं। आज 7 मुहर्रम है अजीज़ों, करबला में हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। करबला में सदाए अलतश गूंज रही है, हर तरफ प्यास, प्यास, प्यास। छोटे छोटे बच्चे करबला में खाके करबला की गर्मी की वजह से बच्चे प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अजीज़ों, आशूर का अजीब सा ये वाक़या है जिसे दुनिया इंसानियत फरामोश नहीं कर सकती। अजीज़ों, आज हज़रत अब्बास को पुरसा देने के लिए आए हो, आज ज़ैग़म करबला को पुरसा देने के लिए आए हो, आज दुआए अली को पुरसा देने के लिए आए हो। ऐ वफ़ाओं के परवरदिगार अब्बास, तेरी अज़मत को सलाम, तेरी जलालत को सलाम। ऐ ज़ैग़म करबला, तेरी वफ़ा को सलाम। ऐ अब्बास, अल्लाहु अकबर। मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, जनाब अब्बास और जनाब ज़ैनब अजीज़ों एक मर्तबा अली के हवेली में घर में चल रहे थे। अजीज़ों, ज़ैनब व अब्बास चल रहे थे
साथ साथ अली ने एक मर्तबा मुस्कुरा के ज़ैनब से कहा, बेटा ज़ैनब क्या अब्बास को चलना सिखा रही हो? बेटा ज़ैनब क्या अब्बास को चलना सिखा रही हो? एक मर्तबा दौड़ी बाबा के कदमों पे ज़ैनब गिर के कहती, नहीं बाबा, मैं तो अभी से अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ, मैं तो अभी से अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ। ऐ वफाओं के परवरदिगार, ऐ ज़ैनब उम्म कुलसूम की चादर के दामिन अब्बास, ऐ करबला के मुहाफिज अब्बास, ऐ ज़ग़म-ए करबला, ऐ उम्मुल बनीन की दुआ, ऐ इमाम अली की दुआ, अब्बास तेरी अज़मत को सलाम। अरे ये वही शहज़ादी ज़ैनब है जब मदीने से निकल रही थी तो एक मर्तबा गाज़ी अब्बास ने मदीने की गलियों में आगे बढ़कर कहा, मुसाफिर अपने रास्ते को बदल दे या किसी झाड़ी में छुप जा, इसलिए कि मेरी बहन सैयदा ज़ैनब गुजरने वाली है। जज़ाकल्लाह यहाँ से अली की बेटी गुजरने वाली है। तसव्वुर तो करो बहनों को कितना ठारस होता है, अपने भाई पर कितना यकीन होता है। मेरा कड़ियल जवान भाई मौजूद है, मेरा जवान भाई मौजूद है, किसमें मजाल है कि जो हमें गौर से देख ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मदीने से ये काफिला चला था, मदीने से करबला तक, जब भी कोई बीवी परेशान हुई तो सैयदा ज़ैनब ने बाजू को पकड़ के कहा था, बीवियों घबराना नहीं, अरे कमरे बने हाशिम, शेर अली अब्बास हमारे साथ है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक एक बीबी अब्बास पर भरोसा किए हुए थी। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम में करबला के। अब्बास का पुरसा देने के लिए आए हो, अब्बास पर मातम करने के लिए आए हो। अज़ीज़ों, एक एक बीबी अब्बास पर भरोसा किए हुए थी, लेकिन आशूर को अजीब क़यामत टूट गई। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नागाह तारीख का रावी कहता है, रायत सुकैन अब्बा किया ज़हबत लिल अब्बास व क़ालत लहू या अम्मी अब्बास इन्ननी अत्शानुन। तारीख का रावी कहता है क़यामत टूट गई। मैंने एक मजलूमा को देखा, मैंने एक मासूमा को देखा, मैंने 4 साल बच्ची को देखा जिसकी प्यास की शिद्दत से होंठ सूख रहे थे, प्यास की शिद्दत से होंठ सूखे हुए थे। वो बच्ची कलाम करना चाह रही थी, लेकिन प्यास की शिद्दत से ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। इशारे से उसने अपने चचा से कहा, चचा अगर हो सके तो पानी की सबील कर दो, हो सके तो पानी जरा सला दो। अजीजों, एक मर्तबा अब्बास हुसैन के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, आका, अरे जिस भाई ने कभी अब्बास को हुसैन न कहा हो, भाई न कहा हो, हमेशा आका कहते रहे, आका आका मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन के पास, हुसैन के कदमों में खड़े हुए अब्बास इसने बेगा मांग रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास को बगौर देखा, देख कर रोने लगे। अब्बास, तू तो मेरे फौज का लंबरदार है, तू तो बीवियों की ढारस है, अगर तू चला गया तो मेरी कमर टूट जाएगी। अरे ये ज़ैनब उम्म कुलसूम की ढारस है, ज़ैनब उम्म कुलसूम मर जाएंगी। अब्बास तुम कहाँ जा रहे हो? एक मर्तबा रोकर साक़ी कौसर के बेटे अब्बास ने कहा, आका, अरे अब्बास से सकीना की सदाए अलतश नहीं सुनी जा रही है। एक मर्तबा अब्बास ने अजीजों हुसैन के हाथ को पकड़ा, आका जरा खैमे के करीब चलिए, और खैमे के करीब चल के अजीजों इस जुमले को सुनना, रिवायत को सुनना। अगले बरस अगर हम जिंदा रहे तो ये गम है, अगर नहीं रहे तो अजीजों मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के सुना करो। एक मर्तबा हुसैन के करीब अब्बास जाते हैं, आका अरे खैमे में चल के जरा देखिए। एक मर्तबा जब अब्बास हुसैन को खैमे के करीब लेकर गए, अजीजों क़यामत टूट गई उस वक्त। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, आका अरे उस खैमे में देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और 4 साल बच्ची है सकीना। अरे उन छोटे बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाके करबला पर प्यास की शिद्दत से बेहोश पड़े हैं। आका प्यास की शिद्दत से खैमे में बच्चे बेहोश पड़े हैं। बाय आका, मैं कैसे सब्र करूं, मैं कैसे सब्र करूं? एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, जाओ अब्बास, जाओ, अगर जाते हो तो जाओ, मशके सकीना ले जाओ। अजीजों, मशके सकीना तो आई, लेकिन मशके सकीना बहुत सूखी हुई थी। अजीजों, जब सकीना के लब सूखे हुए थे तो क्या मश्क सूखी ना होगी? जब अली असगर के होंठ सूखे हुए थे तो क्या मशके सकीना सूखी ना होगी? जब हुसैन की जबान सूखी थी, मशके सकीना सूखी ना होगी? अरे करबला में ज़ैनब उम्म कुलसूम प्यासे हैं। अजीजों, तसव्वुर करो, फातिमा ज़हरा के बच्चे करबला में प्यासे हैं। हुसैन ने एक मर्तबा अलम के फरारे पे जो लिखा हुआ था, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब,
अजीजों, जब मैदान में कोई गाजी जाता था तो लिखा जाता था नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब, लेकिन हुसैन को यकीन था मेरा जवान भाई मारा जाएगा। एक मर्तबा हुसैन ने उसे काट कर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाह। अजीजों, एक मर्तबा ज़रग़मे करबला शेर अली फुरात के करीब पहुंचे। अजीजों, रिवायत के जुमले हैं जब फुरात के करीब पहुंचे हैं अजीजों, अल्लाह अकबर, फुरात पर अजीजों हुसैन के शेर ने अपने घोड़े को उतार दिया। अजीजों, कितना बावफा घोड़ा था। फुरात पर घोड़े को उतार कर गाजी ने कहा अरे तू तो जानवर है, तू तो कई रोज से प्यासा है, अरे तू चंद कतरे आप पी ले। एक मर्तबा घोड़े ने अपने सर को उठाकर रोकर अपने बेज़बानी में कहा आका, अरे आपके लब खुश्क हैं, सकीना के लब खुश्क हैं, मैं कैसे पानी पी लूं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, आपको खुदा किसी गम में न रुलाए। अजीजों, अब्बास ने मश्के सकीना को भरा और जब मश्के सकीना भर गई अजीजों, एक मर्तबा मश्के सकीना भरने के बाद जनाब अब्बास ने देखा कि मेरे दोनों हाथ तर हो गए। अजीजों, अब्बास जब मश्के सकीना भर रहे थे उस वक्त मश्के सकीना भरते भरते अब्बास के दोनों हाथ तर हो गए थे फुरात के ठंडे पानी से। अजीजों, मेरा दिल कहता है अब्बास ने दोनों हाथों को उठा के कहा होगा अरे बांधने वाले मेरे हाथ तर हैं, हुसैन के लब खुश्क हैं, मेरे हाथ तर हैं, ज़ैनब के हाथ खुश्क हैं, मेरे हाथ तर हैं, मेरे हाथ तर हैं, अरे करबला के शहजादे अली असगर के होंठ सूखे हैं, मेरे हाथ तर हैं, सकीना के लब खुश्क हैं। अरे बांधने वाले, जब मैं हुसैन के सामने जाऊं तो मेरे दोनों हाथ न रहे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अजीजों, ज़रग़मे करबला एक मर्तबा पानी को भरकर फुरात से चलते हैं। सुनते हो ना, हुज़मुल्लाह ने कई तीर चलाए थे। जब उससे मुख्तार ने पूछा था तूने करबला में कई तीर चलाए थे, उसने ये भी बताया था एक तीर मैंने तो अली असगर के मारा था। अरे एक तीर उस वक्त मारा जब ज़रग़मे करबला वफ़ाए हज़रत अली जनाब अब्बास मश्के सकीना भर के ख़ैमे की तरफ जा रहे थे। उमर साद की आवाज़ गूंजी थी अरे ये शेर ज़ुल्जलाल का शेर अब्बास है, ख़ैमे में पानी न जाना चाहिए, मैंने मश्के सकीना पे तीर मारा। अजीजों, करबला में मश्के सकीना से पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई, अब्बास की ढारस टूट गई। अजीजों, मैंने मुख्तसर किया, पुरसा दे लेना। एक मर्तबा अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, अजीजों दूसरा बाजू कलम हुआ, अरे मश्के सकीना छिद गई, अब्बास घोड़े पर संभल न सके। आवाज देते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अजीजों, एक मर्तबा जैसे ही ये आवाज दी, एक मर्तबा मेरा मौला हुसैन खैमे के दर पर खड़ा था, कमर पर हाथ रख के कहता अम्मा 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 ला इनकसर ज़हरी, अम्मा करबला में मेरी कमर टूट गई, अम्मा करबला में मेरी कमर टूट गई, अम्मा मेरा भाई मारा गया, अम्मा अब्बास मेरा मारा गया। अजीजों, अब्बास की तरफ हुसैन चलते हैं। अजीजों, रावी कहता है रायतुल हुसैना, मैंने हुसैन को देखा एक मुकाम पर झुके, न जाने क्या उठाया, उसको सीने से लगाया, दूसरे मुकाम पर झुके, फिर उसको उठाया, सीने से लगाया, अजब नहीं आवाज दे, अरे ये अब्बास के दो कटे हुए बाजू थे, वफादार के कटे हुए बाजू थे। अजीजों, आखिरी फुकरा अब्बास के करीब जाकर हुसैन कहते हैं भैया भैया तू मेरा गाजी अब्बास है, कोई वसीयत हो तो बयान करो। एक मर्तबा रावी कहता है हुसैन के साथ जनाबी अली अकबर भी थे। अजीजों, नजमुल हसन साहब इलाहाबादी ने इस जुमले को अपनी किताब में लिखा है अब्बास की आंखों में 7 तीर पेवस थे। एक मर्तबा गाजी ने रोकर कहा ऐ आका, अरे जब मैं दुनिया में आया था सबसे पहले मैंने आपकी ज़ियारत की थी, हो सके तो आंखों से मेरी आंखों से तीर को निकाल दीजिए। हुसैन ने आंखों को साफ किया, गाजी ने आंखों से अपने भाई की ज़ियारत की। अजीजों, जब ज़ियारत हो गई हुसैन रोने लगे, अब्बास को करीब उठाकर होठों को चूम कर कहते हैं मेरे बावफा भाई, अरे इन होठों से एक मर्तबा भाई कह दो। अब्बास ने कहा, लब से भाई जैसे कहा, रूह से उनसुर से परवाज कर गए। अजीजों, लेकिन रावी ने एक जुमला लिखा,
حسین نے مقتل میں فرات کے قریب عزیزوں ایک وصیت کی تھی، اس میں سے وصیت میں سے یہ تھا، مولا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزیزوں اکثر سنتے ہو حسین نے پوچھا تھا کہ بھائی عباس کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی پلاؤں گا، میں اپنے بھتیجی کو پانی پلا نہ سکا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے عزیزوں، لیکن دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے عباس جانتے تھے میری شہادت کے بعد میرے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور میرے لاشے کو حسین اٹھا کر کیسے خیمے تک لے جائیں گے۔ عزیزوں ایک مرتبہ آنکھوں کے اشارے سے علی اکبر کو قریب بلایا، اے بیٹا علی اکبر، ارے میرے لاشے کو اٹھا کر قیامت ٹوٹ گئی عزیزوں، میرے لاشے کو اٹھا کر عمر سعد کو دینا اور کہنا عباس کہتے تھے ارے جتنے گھوڑے دوڑا نہ ہو میرا لاشا حاضر ہے، عباس کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دینا، حسین کے لاشے پر گھوڑے نہ دوڑانا، علی کی بیٹی مر جائے گی، زہرا کی بیٹی مر جائے گی۔ عزیزو علم و مشق سکینہ لے کر میرا مولا خیمے کی طرف چلتا ہے، عزیزو دور سے آتے ہوئے علم کو دیکھا، علم نکالو گے عزیزو، تصور کرو سکینہ نے جب علم کو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، اے کربلا کے پیاسے بچوں، اے کربلا کے تڑپتے ہوئے بچوں، اے کربلا کے معصوم بچوں، اے کربلا کے لطش کہنے والوں بچوں، آؤ اب بے ہوشی سے بیداری کی طرف آؤ، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، لیکن اس بچی پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ جب علم قریب پہنچا عزیز و علم تو تھا، مشق سکینہ بھی تھی، لیکن مشق چھدی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑی اپنے بابا کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے اے بابا یہ مشق و علم واپس لے جاؤ، جہاں میرے چچا کو چھوڑ آئے ہو جا کر میرے چچا سے کہو، چچا سکینہ کہتی ہے ایک بار واپس آ جاؤ، جب تک زندہ رہوں گی پانی نہیں مانگوں گی، چچا مجھے تمہاری ضرورت ہے، چچا چلے گئے میری پھوپھیاں لٹ جائیں گی، ماتم حسین یا حسین یا عباس 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 یا اعلان سماعت فرمائیں۔ کل مجلس ٹھیک 1 بجے شروع ہو جائے گی اور بعد مجلس کے علم برآمد ہوں گے، منت کے علم برآمد ہوں گے، اور جن مومنین نے چندہ ابھی تک نہیں دیا ان سے گزارش ہے وہ مہربانی کر کے چندہ دے دیں، اور جن گھروں میں 1 سے زیادہ فیملی رہ رہی ہیں جیسے +18 سے 18 ایئر سے زیادہ جیسے بچے رہتے ہیں، جن گھروں میں کام کرتے ہیں ان کا بھی چندہ واجب ہے۔ پلیز کوشش آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے چندہ وقت پر ادا کریں۔ آج شام کو نماز کے بعد 5 بجے حجی اشفاق کے گھر ماتم داری ہے، مدرس ازار ہے، تمام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے، اور کل رات کو بھی اور ناظم کے گھر بھی آج رات کو 12 بجے 12:30 بجے 11 بجے ماتم داری ہے، تمام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ یا حسین 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 یا حسین